गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर आपण आज प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑन एनी डायमीटर याचा एक डेमो पाहूयात की ज्याच्यामध्ये मी काय केले पहा. एका स्ट्रिंगच्या सहाय्याने मी एका डिस्कला जोडलेला आहे की द डिस्क कॅन रोटेट अबाउट दॅन vertical axis which passes through its center of mass, and a pencil, a short pencil is connected or attached at its rim. When I rotate that disc about the vertical axis which passing through its center, then we can see the projection. We can see the motion of the pencil is a uniform circular motion or the circular motion. Then we can see the image of the disc and the pencil in the shadow. So in this case, the shadow of the pencil is the projection of that circular motion on the page, on the white page. So let us see when the disc rotate in a circular motion, then the motion of the pencil, let us see the motion of the pencil is a circular motion, but see the image of the pencil in shadow. The pencil moves to and fro, pencil moves to and fro. It means the image which is shown in that shadow, or the image which moves to and fro about its mean position, means this is a uniform circular motion and this is a linear simple harmonic motion. So projection of uniform circular motion on any diameter is the linear simple harmonic motion. गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. तर आज आपण बघूया प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑन एनी डायमीटर. सकाळी किंवा आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलंय की युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची आपण एक शॅडो पाहिली पेन्सिलची, ज्याच्यामध्ये पेन्सिल कशी मूव्ह होते टू अँड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोझिशन. ठीक आहे, तोच भाग आपल्याला या ठिकाणी पुस्तकात थोडासा वेगळा दिला आहे. ठीक आहे, तर तो कसा दिला आहे, पुस्तकात काय दिलं आहे, आपण कुठल्या मेथडने जाणार आहोत ते आपण बघूया. तर त्यासाठी बघा प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म, आधी आपण काय करूया, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इथं आपण एक रेफरन्स मोशन म्हणून कन्सिडर करतोय. सुरुवात करूयात आपण. Let us consider a particle P which moves along the circumference of a circle in the anti-clockwise sense. This is a uniform circular motion with constant angular velocity omega. The radius of the circle, let it be the A, is the radius of the circle. So now we are going to AB is the diameter. Again there is CD is the another diameter. O is the center. असं जर consider केलं तर OA किंवा OC किंवा OD याची किंमत किंवा तो किती असेल तर या ठिकाणी तो A कॅपिटल A गृहीत धरले जातो. ठीक आहे, याला तुम्ही नावं तुम्ही काही घेऊ शकता. MN पुस्तकात दिलेलं आहे, तिथे वेगळं दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये या ठिकाणी एक पार्टिकल कन्सिडर केला आहे की जो कसा आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे की ज्याची angular velocity कशी आहे, कॉन्स्टंट आहे, ओमेगा आहे, which is moves in the anti-clockwise sense along the circumference of circle with of the radius A. Then the particle, let us consider particle starts from P0. एक position consider करू आपण P0 such that angle DOP, such that angle DOP0 is equal to phi. किती अँगल कन्सिडर केला आपण phi, म्हणजे हा अँगल जो आहे तो किती आहे phi. OP किंवा OP0 हा रेडियस ऑफ द सर्कल किंवा OB रेडियस ऑफ द सर्कल. देन इन अ टाइम t it moves from P0 to P. P0 to P. Suppose that it moves from P0 to P in a time t, then its angular displacement, आपल्याला माहिती आहे की ओमेगा is the theta upon t. So theta is equal to omega into t. So the angular displacement of that particle in a time t is the omega into t in a time t.
Then if you draw the projection of particle P on diameter AB, then we draw the perpendicular from the point P, from the position of the particle which perform the uniform circular motion. That is the perpendicular drawn on the diameter AB is the PM. Means the projection of particle P on diameter AB is always at the foot perpendicular drawn from the position. म्हणजे पार्टिकल जर हा पार्टिकल जो आहे गोल गोल करणारा तो जर इथं असेल तर एम कुठे असेल इथं, हा जर इथं असेल तर एम इथं असेल, पी जर इथं असेल तर दोन्ही एकत्र असतील. when it moves in the when the particle P moves in the along the circumference circle, then particle moves to and fro. ठीक आहे, ही मोशन अशी आहे. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी इथं then we draw the perpendicular from the point P on the AB diameter. Then let us see from the geometric figure the angle DOP, it becomes omega t plus phi. Angle किती होतो दोघांची बेरीज पहा, हे दोन अँगल दोन लाईन जे आहेत CD आणि PM पॅरलल आहेत, हा इंटरसेक्ट झाला, त्याचा अर्थ हा अँगल आणि हा अँगल दोन अँगल कसे असतील सेम, which is equal to angle OPM. OPM, that is the omega t plus phi. हा अँगल तेवढाच आहे, त्याची किंमत काय येते ती काय आहे omega t plus phi. Then let us consider the linear displacement of the particle m from the, it is always measured from the mean position, O is its mean position. Then OM, let the OM is equal to x. OM is the x displacement of m from the mean position. Then in triangle OPM, sine of that angle becomes, या ट्रायंगल मध्ये साइन ऑफ थीटा, थीटा किती आहे आपला या ठिकाणी मोठा किती आहे ओमेगा t plus phi, which is equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side is OM, hypotenuse is the radius of the circle, that is OP. So OM is the x, OP is the a. So therefore from this expression we get x is equal to a into sine of omega t plus phi. Equation number 1. This expression gives the displacement of particle m from the mean position. याच्यामध्ये इथं पुस्तकात काय केलं ते पाहायचं किंवा याला प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट असं म्हणतो आपण. म्हणजे याचं डिस्प्लेसमेंटचं प्रोजेक्शन कशावरती डायमीटर एबीवरती. म्हणजे या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट याचं प्रोजेक्शन म्हणजे याची किंमत काढली आपण ती आली. ठीक आहे, याचं डिस्प्लेसमेंट अँगुलर डिस्प्लेसमेंट याचं प्रोजेक्शन कुठे डायमीटरवरती म्हणजे याची किंमत काढतो असं पुस्तकात नवीन पुस्तकात येते. आता याच्यामध्ये याच्यानंतर आपल्याला वेलॉसिटी काढायची. वेलॉसिटी कशी काढली आपण पार्टिकल पी या ठिकाणी वेलॉसिटी कशी असेल तर पुस्तकात काय दिलं आपण कसं जाणार ते बघतो. इफ यू ड्रॉ द टँजंट आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये पाहिलं ना, देन इट गिव्स द वेलॉसिटी ॲट द पी. आता या ठिकाणी वेलॉसिटीचा एक पॅरलल वेक्टर मी या पॉइंटला काढला तर तो वेक्टर कसा असेल असं असेल. याचा प्रोजेक्शन मी इकडे काढला या अलॉंग डायमीटर एबी काढला तर मला याची किंमत काढायची म्हणजे मला याची वेलॉसिटी भेटेल. याची किंमत किती आहे व्ही. हा अँगल आणि हा अँगल दोन्ही अँगल सारखे येतात बाय जॉमेट्रिक फिगर. आता याच्यामध्ये हा अँगल किती आहे ओमेगा टी प्लस फाय अल्फा किती आहे तो फाय. तर या ठिकाणी इथं मग याची किंमत काय असेल v into cos of that angle, that is the omega t plus phi. v is equal to r omega. मग याच्यावर आपल्याला याची वेलॉसिटीची किंमत जी आहे v is equal to याची किंमत r ओमेगा cos of omega t plus phi. आता r इथे ऍक्च्युअली रेडियस किती घेतलं आपण a म्हणजेच काय a ओमेगा cos omega t plus phi. म्हणजे याचा प्रोजेक्शन जो आहे त्याला म्हणजे डायमीटर AB तो घेतला असा काढला. इट इज अ v cos, पण v is equal to r ओमेगा है ना. तर या ठिकाणी इथं आपण r च्या ठिकाणी किती घेतलं आपण a रेडियस इथं a घेतलेला आहे. त्यापेक्षा सोपी मेथड प्रोजेक्शन घेण्यापेक्षा सोपी मेथड. याचा जर डेरिव्हेटिव्ह काढला आपण है ना तर आपल्याला काय भेटतं. सपोज दॅट v is the rate of change of displacement with respect to time. हे माहिती आहे.
So V is the dx upon dt. What is x? X is the a into sine of omega t plus phi. याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला तर काय येतो डेरिव्हेटिव्ह a ओमेगा cos of omega t plus phi. ओमेगा t plus phi इक्वेशन नंबर 2. तेच आहे ना याच्या आधीचे काढलं होते. मग याच्यामध्ये या ठिकाणी इथे वेलोसिटी कोणाची आहे नॉट p. ठीक आहे वेलोसिटी कोणाची आहे velocity of L which is the projection of p. ठीक है m moves along the AB. हा भाग लक्षात ठेवा. This is velocity of particle m which moves to and fro about its nucleus. ओके. याच्यानंतर acceleration कसं असेल? acceleration युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं कसं असतं रेडियल असतं. म्हणजे acceleration कसं असेल असं असेल AR किती असतो that is AR is equal to r omega square असतो. ठीक आहे पण हा r ओमेगा स्क्वेअर याची किंमत आहे. मग या ठिकाणी इथं जर मी तो हाच वेक्टर इकडे काढला असा ठीक आहे तर हा जो अँगल येतो तो 90 मायनस हा जो अँगल येतो तो अँगल तेवढा येतो एवढा येतो तो किती येतो 90 मायनस थीटा येतो. त्याच्यावर याचा हा कंपोनंट जो येतो तो किती येतो AR ओमेगा स्क्वेअर साइन ऑफ 90 मायनस थीटा असं येतो. तर 90 मायनस थीटा म्हणजे परत काय येतं ते या ठिकाणी इथं AR ओमेगा स्क्वेअर सॉरी कॉस ऑफ कारण या थीटा हा थीटा काय आहे थीटा मायनस 90 मायनस थीटा आहे हा. ठीक आहे हा थीटा कन्सिडर केला हा थीटा 90 मायनस थीटा येतो बाय यूज ऑफ फिगर. याची किंमत काय आहे मग इट इज द AR ओमेगा स्क्वेअर कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा कॉस लगतचं काम करतो. आणि मग याच्यामधून याच्यात 90 मायनस थीटा म्हणजे परत काय येतं साइन थीटा येतो म्हणजे परत शेवटी काय येतं साइन थीटा असं येतं. मग या मेथड याचा प्रोजेक्शन ऍक्सेलरेशनचा प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर असा घेण्यापेक्षा जर याचा डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढला आपण तर ती मेथड अजून सोपी. मग प्रत्येक वेळेला ऍक्सेलरेशनचा प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर वेलोसिटी प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर मग याच्यावरून आपल्याला फक्त ते डायरेक्शन समजण्याला मदत होते. ओके पण याच्यावर आपण डायरेक्ट ऍक्सेलरेशनचं या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्रेशन भेटू शकतं. ते कसं भेटतं बघा. ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय आहे इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv by dt. वी नो द v is the what is v is the a omega cos स्क्वेअर ब्रॅकेट करतो इथून a omega cos of omega t plus phi. ठीक आहे आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो मायनस कॉस चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो मायनस साइन आणि साइनचा प्लस कॉस. इथे कॉस टर्म आहे याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल मायनस साइन ही आधी ही टर्म घेतली a ओमेगा. ठीक आहे याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होईल मायनस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट अँगल. कारण दोन टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये या ठिकाणी याचा डेरिव्हेटिव्ह याचे कॉन्स्टंट टर्म याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 ओमेगा t चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो ओमेगा इनटू ओमेगा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट ओमेगा t प्लस फाय. म्हणजेच या ठिकाणी मायनस साइन आणि तो ओमेगा ने मल्टिप्लाय केला तर एक्सप्रेशन काय असतं मायनस ऑफ a ओमेगा स्क्वेअर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय असं येत आहे. याच्यामध्ये इक्वेशन नंबर 1 जर पाहिलं तर एक काय आहे a इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय असं आहे. ठीक आहे त्याच्यामध्ये a इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय म्हणजेच x आहे म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट. हे ऍक्सेलरेशन कुणाचं आहे m या पार्टिकलचं आहे टुवर्ड्स द o. ठीक आहे एसएचएम म्हणजे सिंपल ऍक्सेलरेशन ऑफ m टुवर्ड्स द o. आता ती एसएचएमच आहे हे कशावर तर ऍक्सेलरेशन बरोबर काय भेटतं आपल्याला ऍक्सेलरेशन मायनस ओमेगा स्क्वेअर x भेटतं इक्वेशन नंबर 3. आता याला ऍक्सेलरेशन कुणाचं आहे हे पार्टिकल m चं सरफेसवर पार्टिकल तर त्या पार्टिकलचं ऍक्सेलरेशन आहे कुठं m या ठिकाणी असताना. मग या ठिकाणी इथं आपल्याला निगेटिव्ह साइन दिली डायरेक्शन ऑफ ऍक्सेलरेशन अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट. ऍक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोझिशन. हा पहिला भाग आहे तो लिहायचा आहे. दुसरा भाग काय त्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ओमेगा इज कॉन्स्टंट. ओमेगा इज कॉन्स्टंट. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन करता ओमेगा काय आहे अँग्युलर वेलोसिटी
ही एक पिरियडिक फंक्शन आहे, याचा अर्थ या पार्टिकलसाठी तो ओमेगा काय असेल तर अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी असेल, ठीक आहे. याच्यासाठी काय अँग्युलर वेलॉसिटी, तर या पार्टिकलसाठी ती काय असेल अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे जर ती टर्म कॉन्स्टंट आहे म्हणजे ऍक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आहे डिस्प्लेसमेंट. From these two means direction and magnitude of acceleration, we can say that particle m perform linear simple harmonic motion. Linear SHM definition आहे त्याची, म्हणून या ठिकाणी m ची मोशन कशी येते आपल्याला तर लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन येते. पण m कोण आहे p चा प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर ab. याचा अर्थ आपल्याला जे विचारलं होतं प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑन डायमीटर इन डायमीटर ab मध्ये, ठीक आहे. तुम्ही या डायमीटर वरती पण घेऊ शकता, पुस्तकात या डायमीटर वरती घेतलेलं. ऑन डायमीटर ab इज म्हणजे m ची मोशन कशी आहे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे या मोशनसाठी ही मोशन आपण काय कन्सिडर करतो रेफरन्स मोशन कन्सिडर करतो, ठीक आहे. या ठिकाणी हा भाग लक्षात ठेवतो पण त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा भाग बऱ्याच वेळेला परीक्षेत विचारलेला आहे, ठीक आहे. सुरुवात परत एकदा सांगतो काय केलं आपण. एक पार्टिकल कन्सिडर केला विच परफॉर्म युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अराउंड द सर्कल सर्कल विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी ओमेगा, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग त्याचा रेडियस कन्सिडर केला, एज हाच रेडियस कन्सिडर केला, कारण प्रत्येक वेळेला आपण मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन म्हणजेच काय मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन म्हणजे अँप्लिट्यूड. इथे अँप्लिट्यूड आपल्याला रेडियस एवढी घ्यायची म्हणून ए घेतला, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर मग इट स्टार्ट फ्रॉम p0 such that the initial angle is the phi. त्यानंतर it moves from p0 to p in time t, so angular displacement is omega t. So total angle is omega t plus phi. हा अँगल आणि हा अँगल दोन्ही अँगल सारखेच आहे, त्याच्यावर x काढला आपण की जो किती भेटतो a sin omega t plus phi भेटतो. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला वेलॉसिटी भेटते, त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह काढला ऍक्सेलरेशन भेटतं. याच्यावरनं ऍक्सेलरेशन कोणाचं आहे m चं आहे, याच्यावरनं m ची मोशन ही लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे सांगता येतं. पण m हा p चा प्रोजेक्शन आहे, याचा अर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ECM ऑन एनी डायमीटर इज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक आहे. त्या ठिकाणी याच्यामध्ये डायरेक्शन हा भाग लक्षात ठेवायचा, तो भाग महत्वाचा. त्याच्यावरती कदाचित तुम्हाला MCQ वगैरे विचारतील तर ते कसं डायरेक्शन. आता पहा या ठिकाणी मला सांगा मोशन आपण कन्सिडर केली आहे टू अँड फ्रो अप अँड डाऊन कन्सिडर केली आहे नाही, ठीक आहे. प्रत्येक या लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये प्रत्येकाची डायरेक्शन कशी असेल ते बघू. सपोज दॅट दिस इज एक्सट्रीम पोझिशन A and B and this is mean position O. Suppose that particle that which perform the linear simple harmonic motion is at T. या ठिकाणी आहे किती डिस्प्लेसमेंटला आहे x. आता एक साइन कन्व्हेन्शन आहे, जर आपण मीन पासून इकडे असू उजव्या बाजूला असू, ठीक आहे, तर ते डिस्प्लेसमेंट कसं असेल पॉझिटिव्ह. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इकडे असेल तर पॉझिटिव्ह विच इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोझिशन अँड फ्रॉम the left hand side displacement is negative. This is sign convention. Displacement is always measured from the mean position. हा एक भाग लक्षात ठेवायचा. आणि मीन पोझिशनच्या डाव्या बाजूला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह आणि उजव्या बाजूला पॉझिटिव्ह, हे झालं डिस्प्लेसमेंट शब्द. पार्टिकल इथं असेल तर x कसा असेल निगेटिव्ह, पार्टिकल इकडे असेल तर x कसा असेल पॉझिटिव्ह, ओके. आता यानंतर वेलॉसिटी बघूया. पार्टिकल समजा इथे आहे आणि तो या दिशेमध्ये चालला टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोझिशन, p या ठिकाणी इकडे चालला, तर वेलॉसिटी कशी असेल पॉझिटिव्ह, ठीक. वेलॉसिटी कशी असेल पॉझिटिव्ह, कारण डिस्प्लेसमेंट ज्या दिशेमध्ये त्या दिशेमध्ये काय आहे वेलॉसिटी, याचा अर्थ वेलॉसिटी पॉझिटिव्ह. आता यानंतर जर पार्टिकल तिकडे गेला आणि परत वापस फिरून आला, इथेच आहे पार्टिकल, कुठे चालला का इकडे चालला टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. p या ठिकाणी पण कुठे चालला टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. वेलॉसिटी कशी असेल निगेटिव्ह, कारण डिस्प्लेसमेंटच्या आधी असते, ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जरी तो इकडून इकडे आला तर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोझिशन. म्हणजे या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे पण वेलॉसिटी कशी निगेटिव्ह, व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोझिशन, ओके. म्हणजे तो या हात करता वेलॉसिटी कशी इकडे चालला, वेलॉसिटी कशी पॉझिटिव्ह. पार्टिकल इथून इकडे चालला, वेलॉसिटी कशी येते निगेटिव्ह, ओके. आता पार्टिकल समजा या ठिकाणी आणि तो इकडे चालला,
ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंट कसं आहे, निगेटिव्ह. डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह, व्हेलॉसिटी निगेटिव्ह, कारण दोघांची दिशा कशी सारखीच आहे. याचा अर्थ पार्टिकल इथून ते इकडे गेले, फ्रॉम राईट एक्स्ट्रीम टू लेफ्ट एक्स्ट्रीम, velocity will be negative. From right extreme to left extreme, velocity will be negative. आता पार्टिकल समजा इथे आहे पण ती पार्टिकल इकडे चालली, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह, पण पार्टिकल तिकडे चाललं, डायरेक्शन अपोजिट. याचा अर्थ when the particle moves from left extreme to right extreme, velocity is positive. म्हणजे पार्टिकल इथून तिकडे चाललं, व्हेलॉसिटी कशी असेल, पॉझिटिव्ह, कारण इकडे पण व्हेलॉसिटी कशी पॉझिटिव्ह आहे ना, पाहिलं आपण. मग हा भाग लक्षात ठेवतो आपण. व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम राईट एक्स्ट्रीम टू लेफ्ट एक्स्ट्रीम, व्हेलॉसिटी इज निगेटिव्ह. व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट एक्स्ट्रीम टू राईट, व्हेलॉसिटी विल बी पॉझिटिव्ह. इकडून इकडे निगेटिव्ह, इकडून तिकडे पॉझिटिव्ह. लक्षात ठेवा. ऍक्सेलरेशन कडे चलू. ऍक्सेलरेशन समजा इथे आहे, ठीक, पार्टिकल इकडे चालतं. ऍक्सेलरेशन कसं असेल, मायनस ऑफ ओमेगा स्क्वेअर एक्स. डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह आहे, ऍक्सेलरेशन कसं आहे, निगेटिव्ह. याचा अर्थ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, ऍक्सेलरेशन विल बी निगेटिव्ह. आता या ठिकाणी पार्टिकल समजा तो परत वापस इकडे आहे, इकडे चालला, वापस टुवर्ड्स द मीन पोझिशन. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोझिशन. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कसं असेल, पॉझिटिव्हच असेल, कारण या हाफ मध्ये डिस्प्लेसमेंट कसं असेल, पॉझिटिव्ह. आणि ऍक्सेलरेशन, याचा अर्थ या हाफ मध्ये डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्ह, तर या हाफ मध्ये ऍक्सेलरेशन कसं असेल, मग निगेटिव्ह. पार्टिकल तो तिकडे जाऊ देत, अवे फ्रॉम द मीन जाऊ देत किंवा टुवर्ड्स द मीन येऊ देत, ऍक्सेलरेशन कसं असेल, निगेटिव्हच असेल, कारण डिस्प्लेसमेंट म्हणजे पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ या हाफ मध्ये मग तो टुवर्ड्स द असू दे किंवा मीन, टुवर्ड्स द मीन किंवा अवे फ्रॉम द मीन असू दे, या हाफ मध्ये ऍक्सेलरेशन कसं असेल, पॉझिटिव्ह. समजलं तर चांगली गोष्ट, नाही समजलं तर काहीही टेन्शन घ्यायचं नाही. ठीक आहे. तर या ठिकाणी इथं आपल्याला प्रोजेक्शन ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणून पाहिलं आपण, फ्रॉम एनी डायमीटर इज अ लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. थांबूया आपण इथेच, राहिलेला भाग आपण नंतर क्लासमध्ये. थँक्यू.